ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कि अज के समय में जो कुछ हो रहा वो सिर्फ एक बिजनेस बन गया। पैसों की कमाई जरूर होंदी है, लड़ियां चल रही, इत्थे पाठ चल रही, इत्थे ये जी तुहाडी 6 साल बाद बाहर ही आएगी, हो कुछ भी नहीं रहा। जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह ने जो कलगीधर महाराज जी ने 23 सावण नूं स्थापना दिवस ते बख्शिश कीती सी, गुरां ने जाता होवे महाराज ने कहा सी इदा इदा कर लियो। महाराज जी ने कहा सी मैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का एक पाठ सारा जो आपां उचारण किया है भाई मनी सिंह नूं लिखारी ला के मैं सारा एक बार आप सुनना चाहुंदा, कोई अखर कमी पेशी न रहेगी वो सियारी बिहारी दी। सतगुरां ने कहा पाठी 5 सिंह वधिया संथ्या वाले लियाए, 5 सिंह जपजी साहब वाले लाए, जोत जगाओ, नालियर कुंभ धूफ लाओ, कोलियां वाली धूफ हुंदी सी उदों। आपां भी दोनों दिन सौखे हुंदे जांदे, जिवें पश्चिमी देशों में रोटी तो बनाउंदे ही नहीं, वो बा ब्रैड लियाओ, माड़ा जाम लाओ, खा लो, जैम जूम ला के एवें खा खू लैंदे। हुण अपने भी बस मैगी बनाओ खा लो, रोटी बनाउण तो डरदे, सब्जी बनाउण तो डर। दिनों दिन हरेक बंदा सौखा ही सारा कुछ लभदा है। ये बाणी विचों भी तुसी सारा कुछ सौखा ही लभदे हो भी सानू ये सौखा ही मिल जाए। कई बंदे मैनू फोन करके मोबाइल तो सहज पाठ कर ला, बहुत सियाणे तुसीं, वैसे कर सकते चलो पाठ, मैं जी नैट तो कर ला सहज पाठ। एक बंदा कहना हुण तां नैट ते गुरु ग्रंथ साहिब, मैं कहा जिवें दा सामने स्वरूप प्रकाश है ये नैट ते सारा दिखा, एक पेज हुंदा, एक सिर्फ अंग है बस, फिर बटन दबांगे फिर अगला अंग आउंदा, सारा तो नहीं इकट्ठा प्रकाश हुंदा। इस करके बहुत सारियां जिहड़ियां साडे अंदर कमियां ने, कलगीधर महाराज जी ने उदों बचन कीता सी भी धूफ जिहड़ी आ आप बनाउणी, 60 चीज़ां लिखाइयां, हुण तुहातों बननियां नहीं। असीं वो सारियां 60 चीज़ां इक्को दुकानदार नूं कहते भी रैडी रखिया कर, चक्की चलाउंदा पीस के विच देसी घिओ मिलाउणा ते वो कोलियां दे उत्ते धूफ देनी आ, चाहे अज बाल लिओ चाहे 10 नूं 20 सालां नूं बाल लिओ, आउणा तुहानूं उत्थे ही पैना वापस, जिन्ना मर्जी जोर ला लवे कोई, चाहे मैनूं अज कोई कुछ भी कही जांदा, पर इन्हां नूं भी उत्थे ही आउणा पैना वापस, आउणा पैना उत्थे ही। क्यों एक मन मर्जियां हुंदियां, बच्चा करदा 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 अखीर चीज़ खराब कर लैंदा, फिर कहंदा हुण तुसीं करो, मैथों नहीं हुंदी है। इस करके महाराज ने जिहड़ा बचन कीता, गुरबाणी कहे सेवक जन मानना, असीं मन्नण गिजे होए, बाणी दी जो जो पंक्ति आउंदी आ उहदे उत्ते मनता करनी। ये गल चली कित्थों, गलत कित्थों होई? अज दे समय में जिहड़े आह घरां दे विच बच्चे जन्म लेंदे ने, माँ बाप नूं सीधा जवाब दिंदे, छोटे हुंदे तो शुरू हो जांदे, मैं नहीं मननी। माँ बाप भी सानूं कहंदे ये बच्चा साडी गल नहीं मनदा, फिर स्कूल विच टीचरां दी गल नहीं मनदे, क्यों? शुरू विच एक आदत बन गई कि मैं मननी नहीं। फिर ये जा करके जदों किसी गुरमुख कोल संगत विच जांदे ने, मैं ना मानू, जदों गुरु ग्रंथ साहिब तक पहुँचते उदों तक तो मैं ना मानू बहुत ज़्यादा पक्का हो जाता। हरेक गल विच मैं ना मानू ही चलता। कदे आपां ये विचार के देखिए कि मैं मन के देखा, जो गल कही है, जो वचन कहा उन्होंने मन के देखी। देखो साध संगत जी, तुहाडे तजर्बे नहीं हैगे, जां तां किसी बंदे का तजर्बा होवे ना, उन्ना फिर मेरे नाल गल करिओ, तजर्बा है नहीं किसी का। साडी पूरी जिंदगी तजर्बियां दी भरी हुई आ, प्रैक्टिकली लाइफ ही जिउए असीं इधरली उधरली गल नहीं कीती। ये नहीं कि उत्थों किताब पढ़ ली उत्थों पढ़ ली। पहला मेरा सुभाव ही है कि मैं पहला तो ही लैके हरेक गल नूं प्रैक्टिकली जीवन ही जिउंदा। जिहड़ी गल मैं कही है वो ठोस होएगी, वो बिल्कुल सही होवेगी। महाराज सच्चे पातशाह ने श्री अखंड पाठ साहब करवाया, आप बैठ के सुनिया, चौंकड़ा ला के 48 घंटे दे विच
23 ਸਾਵਣ ਦਾ ਦਿਨ 1763 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੋਗ ਪਿਆ 23 ਸਾਵਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੋਗ ਪਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਲਾਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਲਾਸੇ ਦੀ ਖਾਲਸੇ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ? ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਤਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਲਾਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਅੱਖਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਨਾ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕਹਿ ਲੈ ਪੰਥ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੂ, 75% ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਪਾਦਸ਼ੇਦ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ, ਇਹ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੜੀਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਗਲਤੀ, ਇਹ ਪਾਦਸ਼ੇਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਨਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪਾਦਸ਼ੇਦ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਦਸ਼ੇਦ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਥਾਪੇ ਸੀ। ਜਾਓ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਪਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਲੜੀਵਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਰੂਪ ਲੜੀਵਾਰ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਲੜੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਥਿਆ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਆਹ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਅੱਖਰ ਮੂਹਰਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਐਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੜੀਵਾਰ ਚ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਵੀ ਅੱਖ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਵਾ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਖਰ ਜੁੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਵੀ ਪਾਦਸ਼ੇਦ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੱਖਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ 1980 ਚ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਮਕੇਰੀਆਂ ਵੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸੰਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੋਧ ਸਮਾਗਮ ਕਰ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਸੋਧ ਸਮਾਗਮ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਭ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਤੇ ਨਾ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੋਂ, ਫੇਰ ਅੱਧੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾ ਹੀ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਧੂਫ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕਲਕੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਲਕੱਤੇ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਚਾਹ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਜੀ। ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਪੁੱਠ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਟਕਸਾਲ 'ਚ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਚਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਪੁੱਠ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਨਕ ਤੰਬਾਕੂ ਸੇਵੀ ਹੈ ਦੇ ਪਿਤਰਤਾ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਤਾਕ ਹੱਥ ਕਾ ਮਦਰਾ ਸਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆੜੇ ਧੂਫਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਟਿਕਸ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਗਲੌਰ ਵੱਲ ਬਣਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਧੂਫ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ, ਬੀੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਧੂਫ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਡਬੋ ਕੇ ਫੇਰ ਬਾਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜੂਠ ਲੱਥੂਗੀ, ਪਰ ਧੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਲੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧੂਫ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਪਰਫਿਊਮ ਛਿੜਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ 'ਚ ਅਲਕੋਹਲ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਅਲਕੋਹਲ ਫੇਰ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਫਿਊਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਪਰਫਿਊਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਮਾਰੋ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਲਕੋਹਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ